Friends, watch the video of working of Francis turbine. In previous class, we discussed about working principle of Francis turbine and its expressions, important expressions for Francis turbines are the most preferred hydraulic turbines. It contributes about 60% of the global hydropower capacity, mainly because it can work efficiently under a wide range of operating conditions. Most important part of Francis turbine is its runner. It is fitted with a collection of complex shaped blades. In runner, water is entered radially and leaves axially. During the course of flow, water glides over runner blades. Francis turbine blades are specially shaped. You can note that blades are having thin airfoil cross-section. So when water flows over it, a low pressure will be produced on one side and high pressure on the other side. This will result in a lift force. You can also note one more peculiar thing about the blade. It is having a bucket kind of shape towards the outlet. So water will hit and produce an impulse force before leaving the runner. Both impulse force and lift force will make the runner rotate. So Francis turbine is not a pure reaction turbine. A portion of force comes from impulse action also. Thus, as water flows over runner blades, both its kinetic and pressure energy will come down. Since flow is entering radially and leaves axially, they are also called mixed flow turbine. Runner is connected to generator via a shaft for electricity production. This arrangement is fitted inside a spiral casing. Flow is entered via an inlet nozzle. Flow rate of water will get reduced along length of casing, since water is drawn into the runner. But decreasing area of spiral casing will make sure that flow is entered to runner region almost at uniform velocity. Stay vanes and guide vanes are fitted at entrance of runner. The basic purpose of them is to convert one part of pressure energy to kinetic energy. Flow which is coming from the casing meets stay vanes, they are fixed. Stay vanes steers the flow towards the runner section. Thus it reduces swirl of inlet flow. Demand for power may vary over time. The guide vane mechanism is used to control water flow rate and makes sure that power production is synchronized with power demand. Apart from controlling flow rate, guide vanes also control flow angle to inlet portion of runner blade. Thus, guide vanes make sure that inlet flow angle is at optimum angle of attack for maximum power extraction from fluid. Low pressure at exit side of turbine may cause serious problems of cavitation. So a carefully designed draft tube is fitted at exit side to discharge the fluid out. Draft tube will transform velocity head to static head due to its increasing area and will reduce effect of cavitation. Hope you had a nice session on working of Francis turbines. Thank you. okay, students. Next I will show another working of Francis turbine.
another animation video to understand the working of non-star phone clearly. Francis turbines are often used in pump storage plants to create electricity. The generator, which produces electricity, is connected through a shaft to the runner of the turbine. The runner is composed of runner vanes that are curved. The guide wheel surrounds the runner. The setting angle of the guide vanes can be adjusted to meet fluctuating power demands or to cause the turbine to spin at a constant speed at changing water levels. A volute casing surrounds the guide wheel. Water enters the turbine from a pipe connected to the higher reservoir of the pump storage plant. The water is then conveyed through another pipe to the lower reservoir. The water flows through the turbine, causing the runner and, consequently, the rotor of the generator to spin and to produce electricity. Dear students, I think you are understanded working of Francis turbine. Okay. Okay. I will explain the two problems. Explain the two problems in the Francis turbine, which are very important. Very important for end examination as well as for study point of view. Okay, I will explain two problems. So this is the Francis turbine first problem. In first problem, see, read the data carefully. That is Francis turbine running at 200 rpm has inlet diameter 900 mm and width of vane is 150 mm. The constant velocity of flow through this runner is 3 meters per second. The inlet tips of runner vanes are radial and discharge is also radial. Okay. Determine work done per kg, power developed, and available hydraulic efficiency. Okay. He asked to calculate four parameters given turbine rotations and diameter and vane width and velocity, flow velocity. Okay, so this is a this is then the data. You have to convert the data into given symbols form, then draw the inlet and outlet velocity triangles, then substitute these values in the formulas, already learned formulas expressions, then you can get the answer. Okay, so what are here? See, this is given n 200 rpm, d1 900 mm, b1 150 mm. Velocity of flow is equal to vf1, that is equal to vft equal to vf 3 meters per second. Inlet vane angle is given theta equal to 90 degrees, and vw1 equal to u1, vr1 equal to vf1. Radial discharge is given beta, that is equal to 90 degree. So beta 90 degree, so that vw2 equal to 0. So vw2 equal to vf2. Okay, these are the given data. Okay, by using these given data, you have to draw the velocity triangles. Because a radial inlet angle theta equal to 90 degrees. So that 90 degree కాబట్టి ఇక్కడ మనం theta 90 degree వేసుకొని వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ ఈ విధంగా డ్రా చేయాలి. సో ఈ విధంగా డ్రా చేస్తే మనకేమవుతుంది, టీటా 90 కాబట్టి టీటాకు తో వచ్చే యాంగిల్ విఆర్ వన్ వస్తుంది కదా, ఇక్కడ టీటా తోటి వచ్చేది విఆర్1 యాంగిల్. సో విఆర్1 విఎఫ్1 రెండు ఒకే లైన్లో కోయిన్సైడ్ అవుతాయి కాబట్టి విఎఫ్1 ఈక్వల్ విఆర్1 అవుతుంది. సో ఇక్కడ నుంచి
ఈ విఆర్1 లైన్కి ఆల్ఫాకు మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ విడబ్ల్యూ1. ఓకే, యూ1 విడబ్ల్యూ1 ఉంటుంది. సో ఇక్కడ యూ1 ఇక్కడ రెండు సేమ్ అయ్యేసరికి యూ1 ఈక్వల్ టు విడబ్ల్యూ1 కూడా అయిపోతుంది. విడబ్ల్యూ1 ఈక్వల్ టు యూ1 రెండు సేమ్ అయిపోతాయి. సో ఎందుకు ఇక్కడ టీటా ఈక్వల్ టు 90 డిగ్రీ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ విధంగా మనకు ఇన్లెట్ ట్రయాంగిల్ మారిపోతుంది. ఈ విధంగా డ్రా చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ అవుట్లెట్ ట్రయాంగిల్ విషయానికి వస్తే బీటా 90 డిగ్రీ ఇచ్చాడు కాబట్టి బీటా ఈజ్ గివెన్ 90 డిగ్రీ కాబట్టి మనకు బీటా 90 డిగ్రీ అంటే ఏమైతే ఇక్కడ సేమ్ ఇక్కడ ఇంకో లైన్ రావాల్సింది కదా మధ్యలో. ఆ లైన్కి వస్తే దీనికి ప్యారలల్గా అయిపోయి విఎఫ్2 ఈక్వల్ టు విఈ2 అయిపోతుంది. ఇది విఆర్2. ఇది విఆర్2 తోటి బయటకు వెళ్తుంది. వి1 తోటి వచ్చేది విఆర్2 తోటి బయటకు వెళ్తుంది. సో విఆర్2 ఓకే ఉంటుంది. ఇక్కడ వి2 విఎఫ్2 రెండు ఒకే లైన్ మీద మిక్స్ అయిపోతాయి కాబట్టి వి2 ఈక్వల్ టు విఎఫ్2 అవుతుంది. సో అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇవి రెండు మధ్యలో వచ్చే వి2 నుంచి డిస్టెన్స్ విడబుల్2 కూడా రెండు వి2 సేమ్ అయిపోతాయి కాబట్టి విడబుల్2 అనేది ఇందులో మిక్స్ అయిపోయింది కాబట్టి విడబుల్2 ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. సో ఇది వి2 టోటల్ లెంత్ ఇస్ దిస్ హారిజాంటల్ లెంత్ ఇస్ కాల్డ్ వి2. ఇక్కడ హారిజాంటల్ లెంత్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వి1 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు విడబుల్1. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ డ్రాయింగ్ ఆఫ్ ఇన్లెట్ అండ్ అవుట్లెట్ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్స్. ఓకే, సో ఇచ్చిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ వర్క్ డన్, పవర్ డెవలప్డ్, హెడ్ అండ్ హైడ్రాలిక్ ఎఫిషియన్సీ. అంతే కదా కనుక్కోమన్నది. సో ఈ ఆస్క్ టు క్యాలిక్యులేట్ వర్క్ డన్, పవర్ డెవలప్డ్, హెడ్ అవైలబుల్, హైడ్రాలిక్ ఎఫిషియన్సీ. సో ఇవి ఇచ్చిన తర్వాత మనకు వర్క్ డన్ కనుక్కోవాలంటే ఫార్ములా ఏంటి? వర్క్ డన్ ఈక్వల్ టు విడబ్ల్యూ1 యూ1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ విడబ్ల్యూ2 యూ2. ఓకే, సో ఇక్కడ విడబ్ల్యూ2 ఏమైంది? ఇక్కడ విడబ్ల్యూ2 జీరో అయిపోయింది కాబట్టి విడబ్ల్యూ2 యూ2 జీరో అయిపోతుంది కాబట్టి వర్క్ డన్ ఈక్వల్ టు విడబ్ల్యూ1 యూ1 అవుతుంది. ఓకే, సో యూ1 ఎట్లా కనుక్కుంటాము? విడబ్ల్యూ1 అనేది 9.425. యూ1 ఎట్లా వచ్చింది ఇక్కడ? ఇక్కడ ఇది. ఓకే, విడబ్ల్యూ1 ఈక్వల్ టు వి1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ1 అన్నాం కదా. ఓకే, సో అది ఎట్లా వస్తుంది? యూ1 ఈక్వల్ టు పై డి1 n/60. సో మనం ఇది ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పై డి1 n/60. యూ2 ఈక్వల్ టు పై డి2 n/60. సో డి1 ఇచ్చాడు, ఎన్ని ఇచ్చాడు మనకి ఇంతకుముందు డాటాలో కాబట్టి మల్టిప్లై చేస్తే 9.425 మీటర్స్ పర్ సెకండ్ వస్తుంది. ఓకే, క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు కదా. డి1 0.9 మీటర్స్, బి1 0.15 మీటర్స్. మిల్లీమీటర్లో ఇచ్చాడు, దాన్ని మీటర్లోకి మార్చుకుంటాం చేస్తే అట్లా వస్తుంది. ఓకే, ఇట్లా ఎన్ ఎంత ఇచ్చాడు? 200 ఆర్పిఎం ఈక్వల్ 200 ఆర్పిఎం. ఓకే, వాటిని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 9.425 మీటర్స్ పర్ సెకండ్ వస్తుంది. సో యూ1 ఈక్వల్ టు విడబ్ల్యూ1 ఈక్వల్ టు విఏ1 కాబట్టి మనం వర్క్ డన్ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు ఆన్సరు మల్టిప్లై చేస్తే 88.8 న్యూటన్ మీటర్ పర్ కేజీ వస్తుంది. సో దాని తర్వాత కనుక్కోవాల్సింది నెక్స్ట్ ఏంటంటే పవర్ డెవలప్ ఈక్వల్ టు రో క్యూ ఇంటూ విడబ్ల్యూ1 యూ1, మాస్ ఫ్లో రేట్ ఇంటూ విడబ్ల్యూ1 యూ1. సో మాస్ ఫ్లో రేట్ అంటే ఏం చేయాలి? దానికి మాస్ ఫ్లో రేట్ ఓకే ఎం రో క్యూ ఎం అంటే డైరెక్ట్గా రాదు కాబట్టి మాస్ ఫ్లో రేటు రో క్యూ చేస్తాం. ఓకే, డబ్ల్యూ/జీ క్యూ అన్న రో క్యూ అన్న ఒకటే. సో రో డెన్సిటీ 1, క్యూ డిశ్చార్జ్ కనుక్కోవాలి. ఓకే, సో డిశ్చార్జ్ ఏ విధంగా కనుక్కుంటాం? ఇదే ఫార్ములా. డిశ్చార్జ్ ఫార్ములా ఏంటి తెలుసు కదా, పై డి1 బి1 విఎఫ్1. ఓకే, మనకి ఆల్రెడీ డాటా అంత ఇచ్చాడు కాబట్టి అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తే డిశ్చార్జ్ 1.2723 మీటర్స్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్ వచ్చేస్తుంది. సో వచ్చిన డిశ్చార్జ్ వచ్చినాక పవర్ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అయిపోద్ది. 1.2723 ఇంటూ 1. ఓకే, 1 ఇంటికంటే రో అంటే 1 ఇంటూ 1 ఇంటూ 1.273 ఇంటూ 9.425 ఇంటూ 9.42. రో అంటే డెన్సిటీ కదా, డెన్సిటీ 1 అవుతుంది కాబట్టి మనం ఆ విధంగా చేసుకోవాలి. ఆ విధంగా చేసుకుంటే మనకు మల్టిప్లై చేసుకుంటే మనకు ఆన్సరు 113.2 కిలోవాట్స్ వస్తుంది. పవర్ ఈక్వల్ టు 1. పవర్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా తెలుసు కదా, ఇదే ఫార్ములా ఇక్కడ మనం ఇంతకుముందు వాడిన ఫార్ములా. రో క్యూబ్ పివిడబ్ల్యూ1 యూ1 అనేది ఇదే ఫార్ములా వాడాలి. ఓకే, ఇదే ఫార్ములా ఇక్కడ వాడితే
సరిపోద్ది రోకి. రో అంటే 1, క్యూ అంటే 1.273, PW1U1 ఇది సేమ్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ అనేది వచ్చేస్తుంది. రైట్. సో ఈ ట్రయాంగిల్స్ గీస్తే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఏం కనుక్కోమన్నాడు? హెడ్ అవైలబుల్ కనుక్కోమన్నాడు. సో హెడ్ అవైలబుల్ కనుక్కోమంటే హెడ్ అవైలబుల్ హెచ్ ఈక్వల్ టు ఎట్లా కనుక్కుంటాము? మనకి కోరిలేషన్ తెలుసు. ఏంటి? హెచ్ మైనస్ V2² /2G ఈక్వల్ టు VW1U1/G. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అది ఆ రిలేషన్ మనం అనుకున్నాం. పిల్డాన్ వీలు చెప్పినప్పుడు చెప్పుకున్నాం. సో హెడ్ ఈక్వల్ టు దాని నుంచి హెడ్ బయటకు తీసుకొస్తే హెడ్ ఏదైతే హెడ్ బయటకి తీసుకొస్తే VW1U1/G ప్లస్ V2²/2G ఇది ఇది తీసుకెళ్తే హెడ్ వస్తుంది. సో మనకి ఇవన్నీ తెలిసిన వాల్యూసే కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాము. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆన్సర్ 9.51 మీటర్స్ వస్తుంది. హెడ్ అవైలబుల్ హెచ్ ఈక్వల్ టు 9.51 మీటర్స్ వస్తుంది. ఓకే, రైట్. ఓకేనా బాబు? క్యాలిక్యులేట్ చేశారా హెడ్ అవైలబుల్? సో విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. రిలేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. హెచ్ మైనస్ V2² /2G ఈక్వల్ టు VW1U1/G. That from that H equal to you can calculate. ఓకే. నెక్స్ట్ ఏంటి? హైడ్రాలిక్ ఎఫిషియన్సీ అనుకోవాలి. హైడ్రాలిక్ ఎఫిషియన్సీ ఈక్వల్ టు VW1U1/GH. హైడ్రాలిక్ ఎఫిషియన్సీ ఫార్ములా తెలుసు కదా. హైడ్రాలిక్ ఎఫిషియన్సీ ఈక్వల్ టు VW1U1/GH. ఓకే. సో VW1U1/GH ఇందులో మనకు VW1 తెలుసు, U1 తెలుసు, G అంటే 9.81 తెలుసు, H క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కాబట్టి హైడ్రాలిక్ ఎఫిషియన్సీ 95.2% అనేది వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ఏ మ్యాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ. 95.2% అనేది వస్తుంది. మనం పట్టుకున్నాం. అంటే ఇది ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్ ఏదైతే 200 RPM తోటి తిరుగుతున్నప్పుడు షాఫ్ట్ మనకు దాని ద్వారా అవుట్పుట్ ఎనర్జీకి ఇన్పుట్ వాటర్కి కంపేర్ చేస్తుంటే 95% మనము పర్ఫెక్ట్గా ఇచ్చిన వాటర్ నుంచి పవర్ డెవలప్ చేయడం అనేది జరిగింది. 5% అనేది 4.8% అనేది రిమైనింగ్ లాసెస్ లాగా ఉంటాయి. ఏంటి ఆ లాసెస్? ఎట్ హైడ్రాలిక్ వాటర్ లాసెస్, లేక ఫ్రిక్షన్ లాసెస్, మెకానికల్ లాసెస్, ఇవన్నీ లాసెస్ లాసెస్ దగ్గర 4.8% పోతుంది అనమాట. ఎప్పుడైనా 100% ఎఫిషియెంట్ రాదు కాబట్టి మ్యాక్సిమం మినిమం లాస్ ఉండే విధంగా మనము ఆ బ్లేడ్ డిజైన్, ట్రాన్సిస్టర్ టర్బైన్ బ్లేడ్ డిజైన్ చేస్తుంటాము. అదేవిధంగా ఇన్లెట్ వాటర్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తాము త్రూ గైడ్ వెయిన్స్ అండ్ స్టడీ వెయిన్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఏంటి? రన్నర్ షేప్ పర్ఫెక్ట్గా మెయింటైన్ చేస్తాము. అండ్ గవర్నర్స్ కూడా యూజ్ చేస్తాం. గవర్నర్ కూడా యూజ్ చేసి మనము ఎఫిషియెంట్గా స్పీడ్ అనేది కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే. అకార్డింగ్ టు ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ పవర్ గవర్నర్ యూజ్ చేసి మనము స్పీడ్ పెంచడం తగ్గించడం చేస్తుంటాం. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 1. ఓకే. ఇందులో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి? ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద ఇన్లెట్ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్, అవుట్లెట్ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్స్. ఈ రెండు డ్రా చేయాలంటే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి? ఇక్కడ ఇచ్చిన డాటా ఏంటి? రన్నర్ వేన్స్. రన్నర్ వేన్స్ ఆర్ రేడియల్ అండ్ డిశ్చార్జ్ ఈజ్ ఆల్సో రేడియల్. రెండు రేడియల్ అన్నాడు కాబట్టి మనం ఇక్కడ టీటా 90 డిగ్రీ, బీటా 90 డిగ్రీ వేసుకొని ఈ రెండు ట్రయాంగిల్స్ గీసినాం. దానివల్ల VF1 ఇక్కడ ఇన్లెట్లో VF1 ఈక్వల్ టు VR1 అవుతుంది, U1 ఈక్వల్ టు VW1 ఈక్వల్ టు V1 అవుతుంది. ఓకే. ఇక్కడ అవుట్లెట్లో బీటా ఈక్వల్ టు 90 డిగ్రీ కావడం వల్ల VF2 ఈక్వల్ టు V2 అవుతుంది, VW2 ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. సో ఈ రెండు కరెక్ట్గా గీస్తే మీకు రిమైనింగ్ ప్రాబ్లం అంతా కూడా ఈజీగా చేయగలుగుతాం. సో తర్వాత వర్క్ డన్ కనుక్కోవాలి, VW1U1. తర్వాత పవర్ డెవలప్డ్ చేస్తాం. తర్వాత డిశ్చార్జ్ కనుక్కోవాలి. ఓకే. తర్వాత హెడ్ అవైలబుల్ నుంచి హెడ్ కనుక్కుంటాము. తర్వాత హైడ్రాలిక్ ఎఫిషియన్సీ అనేది కనుక్కుంటాం. దీంతో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం అయిపోద్ది. నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లంకి వస్తే సెకండ్ ప్రాబ్లం చూస్తే ఏమవుతుంది? ఇన్ సెకండ్ ప్రాబ్లం గివెన్ డాటా ఈజ్ and a head is given 60 meters, speed n is given 700 rpm, shaft power output 294.3, overall efficiency is given 84%, hydraulic efficiency is also given 93%, flow ratio is given 0.2, breadth ratio is given 0.1, outer diameter of runner is equal to 2 into inner diameter,
So thickness of veins occupies 5% of circumferential area. Okay, ఇది thickness of veins occupies 5% of circumferential area of the runner. ఓకే, మొత్తము రన్నర్ యొక్క ఏరియాలో వేర్స్ యొక్క థిక్నెస్ ఎంత 5%. ఓకే, ప్రతి వేనుకు కొంత థిక్నెస్ ఉన్నది కదా, ఆ వేణి యొక్క థిక్నెస్ కూడా ఇచ్చాడు ఇందులో ప్రాబ్లంలో. సో అది అట్లా ఇచ్చినప్పుడు డిజైన్ ద టర్బైన్ ఫర్ రేడియల్ డిశ్చార్జ్ అన్నాడు, సిమిలర్ రేడియల్ డిశ్చార్జ్ అన్నాడు. కానీ ఇన్లెట్ ఏ విధంగా ఉందనేది ఇవ్వలేడు. ఇన్లెట్ ఏ విధంగా ఉందనేది ఇచ్చినప్పుడు మనం అవుట్లెట్ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ ఏం చేస్తాము అంటే, ఓకే కట్ చేసేద్దాం. ఓకే, మనకి ఓకే, సో ఇది గివెన్ డాటా, దిస్ ఇస్ గివెన్ డాటా. సో ఈ విధంగా డాటా అంతా కూడా సింబల్స్లో రాసినాము. ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ, హైడ్రాలిక్ ఎఫిషియన్సీ, ఫ్లో రేషియో, బ్రెడ్త్ రేషియో అన్నీ రాసినాము. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇచ్చింది రేడియల్ డిశ్చార్జ్ అన్నాడు కాబట్టి బీటా ఈక్వల్ టు 90 డిగ్రీ డిశ్చార్జ్ అవుట్లెట్ రేడియల్ కాబట్టి బీటా ఈక్వల్ 90 డిగ్రీ అన్నాం. ఇన్లెట్ రేడియల్ అన్లెట్ కాబట్టి ఇన్లెట్ మూవింగ్ విత్ సమ్ యాంగిల్ టీటా అనుకోవాలి అని చేయాల్సింది అంతే. సో ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ బ్లేడ్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ జెట్ ఈస్ ఓకే సమ్ టీటా యాంగిల్. సో టీటా యాంగిల్ తోటి మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ ఆల్ఫాకి విఎఫ్1కి మధ్యలో ఇంకో టీటా యాంగిల్ ఇట్లా రాయాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి అప్పుడు రెండు ట్రయాంగిల్స్ వస్తే అందులో ఏ టు బి యూ1 అవుతుంది, ఏ టు సి విడబ్ల్యూ1 అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఫస్ట్ సి టు ఏబిసి. ఓకే, ఇది డి రావాలి. ఓకే, సో ఏ టు ఏ ఏ టు సి అయ్యేది వి1 వెలాసిటీ, బి టు సి పోయేది విఆర్1 వెలాసిటీ, డి టు సి పోయేది విఎఫ్1 వెలాసిటీ. ఇది u1 is the moment of the curved wave u1, vw1 is the whirl velocity along this length. whirl velocity అనేది త్రూఅవుట్ ఇట్స్ లెంత్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఇన్లెట్ దగ్గర, అవుట్లెట్ దగ్గర మాత్రం whirl velocity డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. డిఫరెంట్ అంటే సేమ్ ఇక్కడ ఎంత ఉందో అక్కడ కూడా అంత ఉంటుంది దాదాపు. ఓకే, సో ఆ విధంగా కర్వ్ డ్రా చేయడం ఇంపార్టెంట్, కర్వ్ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ డ్రా చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ డ్రా చేయడము ఇంపార్టెంట్. సో ఈ విధంగా డ్రా తర్వాత D2 ఇక్కడ ఇచ్చిన డాటాను బట్టి D2 ఈక్వల్ టు 2D1. ఎందుకు ఇక్కడ బ్రెడ్త్ రేషియో ఇక్కడ ఇచ్చాడు కదా మనకు, అవుటర్ డయామీటర్ ఆఫ్ రన్నర్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ ఇన్నర్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది రన్నర్ ఇచ్చాడు కాబట్టి దాని నుంచి D2 అవుటర్ డయామీటర్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ ఇన్నర్ డయామీటర్ అని రాసుకుంటాము. తర్వాత థిక్నెస్ ఆఫ్ వెంట్స్ 5% అన్నట్టు కాబట్టి సో రిమైనింగ్ ఏరియా ఎంత ఉంటుంది, 95% ఉంటుంది. రిమైనింగ్ ఏరియా ఈజ్ 95%. 5% తీసేస్తే ఎంత, 95% కదా. 95ని లోకి మార్చుకుంటే 0.95 ఇంటూ πd1b1 మీటర్ స్క్వేర్. యాక్చువల్ ఏరియా ఆఫ్ ఫ్లో, యాక్చువల్ ఏరియా ఆఫ్ వాటర్ ఫ్లో. ఏం ఫ్లో ఇక్కడ, వాటర్ ఫ్లో ఇన్ ద ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్. ఓకే, అంటే మనకు అక్కడ థిక్నెస్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా చేయాలి ప్రాబ్లం. థిక్నెస్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, డైరెక్ట్గా క్యూ ఇంటూ πd1b1, క్యూ ఈక్వల్ టు πd1b1 అని డైరెక్ట్ వేసేస్తాం. ఓకే, థిక్నెస్ ఇస్తే ఈ విధంగా చేయాలి, థిక్నెస్ వేయకుండా డైరెక్ట్ క్యూ ఈక్వల్ టు πd1b1 అని వేసుకోవాలి, చేసేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి, ఏం కనుక్కోవడం మనకి ఇక్కడ డాటాలో టర్బైన్ డిజైన్ చేయాలని అన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఆల్ ద ఇన్లెట్ వెలాసిటీ, ఆల్ ఇన్లెట్ యాంగిల్స్, అవుట్లెట్ యాంగిల్స్ అండ్ ఆల్ ద విడబ్ల్యూ1 u1 ఆల్ఫా టీటా విఆర్2 పై బీటా విఎఫ్2 బీటా అన్నీ కనుక్కోవాలి. అన్నీ కనుక్కుంటే అంటే డిజైన్ ఆఫ్ ది టర్బైన్ అనమాట. సో అన్నీ కనుక్కోవాలంటే స్పీడ్ రేషియో, ఫ్లో రేషియో అన్నీ కూడా మనం కన్సిడర్ చేయాలి. సో దాన్ని బేస్ చేసి కన్సిడర్ చేస్తేనే మనకు అదంతా డిజైన్ చేయగలుగుతాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ స్పీడ్ రేషియో, ఫ్లో రేషియో డిజైన్ తీసుకుంటే ఫ్లో రేషియో ఫార్ములా తెలుసు కదా, ఫ్లో రేషియో ఈక్వల్ టు VF1/√2GH. ఫ్లో రేషియో ఈక్వల్ టు VF1/√2GH. సో ఫ్లో రేషియో మనకు వాల్యూ ఇచ్చాడు, 0.2 అని ఇచ్చాడు. ఫ్లో రేషియో ఈక్వల్ టు 0.2 అని ఇచ్చాడు, ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో ఇచ్చాడు కదా ఇక్కడ. ఫ్లో రేషియో ఈక్వల్ టు 0.2 ఇచ్చాడు. సో దాన్ని బట్టి మనం ఈ యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి, విఎఫ్1 అనేది కనుక్కుంటాం. ఓకే, విఎఫ్1 అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. విఎఫ్1 ఈ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, ఇది కొద్దిగా ఏమవుతున్నట్టుంది. విఎఫ్1 ఈక్వల్ టు
VF1 equal to 0.2 into root 2 GH. Okay, VF1 equal to 0.2 into root 2 GH. Okay, ఈ ఫ్లో రేషియో ఈక్వల్ టు 0.2 తెలుసు. సో VF1 కావాలి. సో 0.2 into root 2 చేస్తే మనకు ఫ్లో రేషియో అనేది వస్తుంది. సో దే 2 అండర్ రూట్ ఆఫ్ 2 ఇంటూ G అంటే 9.7, హెచ్ అంటే తెలుసు 60 ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఇచ్చాడు కదా, హెడ్ ఈక్వల్ 60 మీటర్స్ అని. ఓకే, సో ఆ వాల్యూని ఇందులో యూజ్ చేసుకుంటే మనకు VF1 ఈక్వల్ 6.680 మీటర్స్ పర్ సెకండ్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ఒకసారి చూద్దాం అనుకున్నాం కదా. ఓకే, వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఫ్లో ఈజ్ కాన్స్టాంట్. ఫ్లో వెలాసిటీ ఎప్పటికీ కాన్స్టాంట్ ఉంటుంది కాబట్టి VF1 ఈక్వల్ టు VF2 కాబట్టి దట్ ఈస్ సేమ్ ఆన్సర్ విల్ బి కేమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓవరాల్ మనకు కావాల్సింది ఏంటిది, మాస్ ఫ్లో రేట్. మాస్ కావాలి, మాస్ ఆఫ్ వాటర్ లీవింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ కర్వ్డ్ వేన్స్. ఓకే, 5% ఆఫ్ థిక్నెస్ వేన్స్ ఈ యొక్క థిక్నెస్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి 5% హైట్ ఎంత అనేది తీసేస్తే హైట్ ఎంత కన్జ్యూమ్ ఎంత మెటీరియల్ మాస్ అవుతుంది అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మనం ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ ఫార్ములా వాడతాం. ఓకే, ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ ఈక్వల్ టు సాఫ్ట్ పవర్ బై కేజీ ఇంటూ జిహెచ్, కేజీ బై జిహెచ్. సో సాఫ్ట్ పవర్ ఈక్వల్ టు సాఫ్ట్ పవర్ బై ఎంజీహెచ్, కేజీ అంటే మాస్ కదా, ఎంజీహెచ్ అవుతుంది. ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ వాల్యూ ఇచ్చాడు 0.6 ఇక్కడ చూడండి. సో ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ గివెన్ 84%. ఓకే, so overall efficiency is given 84%, shaft to power 294.3, shaft power. Okay, shaft power ఇచ్చాడు కదా 294.3 అండ్ M తెలియదు, G 9.81, H 60. సో ఇది మనం ఇందులో చూస్తే మనకు ఆన్సర్ 0.5952 kg వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకు 84% కదా ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ. ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ 84% అంటే ఇక్కడ మనం ఇది రాయాల్సింది. ఓకే, 0.84 వస్తుంది. ఇక్కడ 0.84, దీంట్లో ఇక్కడ ఇది 0.84 వేయాలి, 0.84 వేయాలి. దీంట్లో మనం చేయొచ్చా. సో ఇది చేయరాదు. సో దీని ఆన్సర్ ఇక్కడ ఇది 0.84 తీసుకుంటే ఈ ఆన్సర్ చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో కాబట్టి దానికి అనుగుణంగా ఆన్సర్ చేసేయండి. ఇది కొద్దిగా పీపీటీ చేసేటప్పుడు మీ హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ చేశారు కాబట్టి జస్ట్ మిస్టేక్ అయిందని చెక్ చేస్తాం. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ హియర్ యాజ్ 0.84, హియర్ ఆల్సో 0.84, యూ కెన్ గెట్ డిఫరెంట్ వాల్యూ. ఓకే, ఆ డిఫరెంట్ వాల్యూనే మనం ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్లో యూజ్ చేసుకోవాలి. M ఈక్వల్ టు WQ/Gలో యూజ్ చేసుకోవాలి. సో యూజ్ చేసుకుంటే సో Q ఈక్వల్ టు 0.5952 మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్ వచ్చింది కదా ఇక్కడ ఇంతకుముందు మనం కనుక్కున్నప్పుడు. ఓకే, వస్తుంది మనం ఇక్కడ ఈ ఇది ఈ మనం ఏదైతే ఇక్కడ ఏం కనుక్కున్నామో ఈ ఆన్సర్ని ఈ M ఈక్వల్ టు WQ/Gలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే Q ఈక్వల్ టు దిస్ ఈ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే, సో దీన్ని ఈ 0.5952ని మనం ఇంతకుముందు థిక్నెస్ ఆఫ్ బ్లేడ్స్ 5% అనుకున్నాం కదా, దానికి తోటి ఈక్వల్ చేసినాం అనుకోండి. సో ఈక్వల్ చేస్తే మనకు యాక్చువల్ మనకి చేస్తే మనకు అప్పుడు ఏమి తెలుస్తుంది మనకు D1 వాల్యూ వస్తుంది. ఓకే, D1 వాల్యూ. సో D1 వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, రెండింటిని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే మనకు D1 వాల్యూ వస్తుంది. సో D1 0.54 మీటర్స్ వస్తుంది. ఓకే, 0.54. సో 0.54 స్క్వేర్ వస్తుంది. D1 0.54 స్క్వేర్ వస్తుంది, అండర్ రూట్ ఆఫ్ 0.54 వస్తుంది. D1 ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ 0.4 వస్తే D1 ఈక్వల్ టు 539.09 వస్తుంది. ఓకే, సో B1 ఈక్వల్ టు 0.1 ఇంటూ B1 ఈక్వల్ టు 0.1 DD1 బ్రెత్ టు ఫ్లో రేషియో ఇచ్చాం కదా. సో బ్రెత్ టు ఇక్కడ మనకు బ్రెత్ రేషియో ఈక్వల్ టు 0.1 ఇంటూ 0.1 ఇచ్చినాం. సో B/D1 ఈక్వల్ టు బ్రెత్ రేషియో అంటే B/D1 ఈక్వల్ టు 0.1 కాబట్టి ఇక్కడ D1ని తెలుసు, B1 B1 తెలవాలి. సో B1 ఈక్వల్ టు 0.1, సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని B1 ఈక్వల్ టు కనుక్కుంటాం. B1 అలా చేసుకుంటే మనకు B1 ఈక్వల్ టు 0.54 mm వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ రైట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి, మీరు క్యాలిక్యులేషన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. రైట్,
సో, నెక్స్ట్ తర్వాత కనుక్కోవాల్సింది ఏంది? ఇన్‌లెట్ డయామీటర్. డయామీటర్ ఎట్ ఇన్‌లెట్ D2 ఈక్వల్ టు D1/2 విత్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. సో, D1 వాల్యూ మనం ఇక్కడ తెలుసుకున్నాం కదా! ఇప్పుడు D1 వాల్యూ ఎంత? 539.09. సో, దాన్ని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే D2 వాల్యూ వస్తుంది. దట్ ఈస్ 270 ఓకే. నెక్స్ట్ in design and of branch turbine లో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్ యూ హావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద బ్లేడ్ స్పీడ్ at inlet, that is equal u1 equal to pi d1 n by 60. So after calculating the d1 you have to calculate u1. You can available to calculate u1. Okay, after before that you cannot calculate. సో మనం బ్లేడ్ స్పీడ్ కనుక్కోవడానికే మనం D1 B1 అంతా చేసి డిశ్చార్జ్ అంతా ఈక్వల్ చేసి అంతా చేసినాం అన్నమాట. ఇప్పటిదాకా చేసింది అంతా కూడా ఏంటి? బ్లేడ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద బ్లేడ్ కర్వ్డ్ వేన్ యొక్క స్పీడ్ ఎంత ఉందనేది తెలుసుకోవాలంటే ఇవన్నీ క్రైటీరియా కనుక్కోవాలి. చేస్తే మనకు బ్లేడ్ స్పీడ్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఎంత వస్తుంది బ్లేడ్ స్పీడు? 19.79 మీటర్స్, 19.79 మీటర్స్ పర్ సెకండ్ వస్తుంది. ఓకే, తర్వాత ఏం కనుక్కోవాలి? హైడ్రాలిక్ ఎఫిషియన్సీ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకొని ఏం కనుక్కుంటున్నాడు? VW1 కనుక్కుంటున్నాడు. హైడ్రాలిక్ ఎఫిషియన్సీ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకొని VW1 కనుక్కుంటున్నాడు. సో ఇక్కడ హైడ్రాలిక్ ఎఫిషియన్సీ మనకి ఇచ్చాడు కదా గివెన్ డాటాలో. హైడ్రాలిక్ ఎఫిషియన్సీ ఈక్వల్ టు 93%. ఓకే, సో 93% యూజ్ చేసి మనకు ఇక్కడ ఈ 93% ఇక్కడ ఇందులో యూజ్ చేసి ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసి VW1 విర్ల్ వెలాసిటీ, ఇది విర్ల్ వెలాసిటీ ఎంత అవుతుంది అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. సో విర్ల్ వెలాసిటీ మనకి రిమైనింగ్ ఫార్మ్ వాల్యూస్ అన్నీ తెలుసు. హైడ్రాలిక్ ఎఫిషియన్సీ తెలుసు, G తెలుసు, H తెలుసు, U1 తెలుసు. U1 కనుక్కుంటేనే మనం ఇదంతా చేయగలుగుతాం. కాబట్టి VW1 తెలియదు. సో VW1 తెలుసుకోవడానికి మనం ఇచ్చిన ఆధారం హైడ్రాలిక్ ఎఫిషియన్సీ కాబట్టి హైడ్రాలిక్ ఎఫిషియన్సీ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి VW అనేది కనుక్కోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ formulas should be you have to remember, then only you can calculate different values so that you can design the Francis turbine. Okay, so ఈ విధంగా VW1 అనేది ఆన్సర్ వస్తుంది. Okay, after achieving the VW1, then you have to calculate the velocity triangles. So velocity triangles ఏముంటాయి? ఇన్లెట్ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్స్, అవుట్లెట్ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్స్. సో ఇన్లెట్ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్స్లో ఏమేమి కనుక్కోవాలి? ఆల్ఫా టీటా కనుక్కోవాలి. అవుట్లెట్ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్లో పై బీటా కనుక్కోవాలి. సో బీటా అనేది రేడియల్ డిశ్చార్జ్ అన్నాడు కాబట్టి బీటా ఈక్వల్ టు 90 డిగ్రీ. బీటా ఈక్వల్ 90 డిగ్రీస్ కాబట్టి బీటా ఈక్వల్ టు 90 డిగ్రీస్ కాబట్టి మనకు బీటా కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు. బీటా ఈక్వల్ 90 డిగ్రీ కాబట్టి బీటా కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు. మనం కనుక్కోవాల్సింది ఆల్ఫా, టీటా, పై, మూడు కనుక్కుంటే సరిపోద్ది. సో ఆల్ఫా ఏ విధంగా కనుక్కుంటాం? బై యూజింగ్ ద కోరిలేషన్స్ ఆఫ్ ట్రిగనామెట్రిక్ రూల్స్. tan ఆల్ఫా ఈ విలాస్ ట్రయాంగిల్ గీయేస్తే చేయగలుగుతాం. సో tan ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు VF1/VW1. రిమెంబర్ దట్ ఫార్ములా, tan ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు VF1/VW1 ఇక్కడ. సో VF1 మనం VW1 ఆల్రెడీ కనుక్కున్నాం కదా. ఇక్కడ ఈ హైడ్రాలిక్ ఎఫిషియన్సీ యూజ్ చేసి VW1 కనుక్కున్నాము. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫ్లో రేషియో యూజ్ చేసి VF1 కనుక్కున్నాం. హైడ్రాలిక్ ఎఫిషియన్సీ యూజ్ చేసి VW1 కనుక్కున్నాము. కాబట్టి tan ఆల్ఫా అనేది ఆ రెండు నుంచి డైరెక్ట్గా కనుక్కోవచ్చు. tan ఆల్ఫా ఈక్వల్ VF1 VW1 డైరెక్ట్గా ఆన్సర్స్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆల్ఫా వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. ఆల్ఫా ఈక్వల్ 13.93 డిగ్రీస్. ఓకే, సో అందుకే మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? డిజైన్ ఆఫ్ టర్బైన్ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫార్ములా మనకి ఏదైతే ఎక్స్ప్రెషన్స్లో నోట్ చేసుకున్నామో ఇంపార్టెంట్ ఈ రిలేషన్స్ అన్ని కోరిలేషన్స్ రాసుకున్నాం అవన్నీ కూడా డైరెక్ట్గా గివెన్ డేటా తర్వాత రాసేయాలి. రాసి ఒక్కొక్కటి చేసుకుంటూ పోవాల్సిందే. ఒక్కొక్కటి చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటేనే మనకు డిజైన్ ఆఫ్ ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్ అనేది అవుతుంది. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ ఏ కనుక్కోవాలి? టీటా కనుక్కోవాలి. సో టీటా కనుక్కోవాలంటే ఏంటి ఫార్ములా? tan టీటా ఈక్వల్ టు VF1/VW1 మైనస్ U1. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా మనం ఇవన్నీ ఇంతకుముందు చేసినాయి కాబట్టి డైరెక్ట్గా వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు టీటా ఈక్వల్ టు 41.09 డిగ్రీస్. టీటా ఈక్వల్ టు 41.09 డిగ్రీస్ వస్తుంది. ఓకే, ఇంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే. ఏంటంటే మనం ఈ లాస్ట్లో ఈజీ అవుతుంది. ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు లాస్ట్లో ఈజీ కావాలంటే ముందు
ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్స్ స్పీడ్ రేషియో u1/√gh, ఫ్లో రేషియో vf1/√h, బ్రెడ్త్ రేషియో b1/d1, నెక్స్ట్ జెట్ రేషియో, స్పీడ్ రేషియో d2 = 2d1, అలా అన్నీ కూడా డైరెక్ట్గా రాసేసి వాటి యొక్క కోరిలేషన్ ఆన్సర్స్ అన్నీ కూడా తీసేసుకుంటూ పోవాలి. ఓకే. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం కనుక్కోవాలి, పై వాల్యూ. సో పై వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే ఏంది, ఫార్ములా tan పై ఈక్వల్ టు vf2/u2, tan పై ఈక్వల్ టు vf2/u2. సో ఇన్లెట్ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ యొక్క ఇన్లెట్ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ యొక్క డీటెయిల్స్ అన్నీ అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ అవుట్లెట్ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ యొక్క డీటెయిల్స్ చూస్తున్నాం. సో అందులో మనం ఆల్ఫా పై ఒకటి కనుక్కుంటే సరిపోద్ది, ఎందుకు బీటా 90 డిగ్రీ కాబట్టి. సో పై కనుక్కోవాలంటే ఇది ఫార్ములా tan పై ఈక్వల్ టు vf2/u2 యూజింగ్ ట్రిగనామెట్రిక్ రిలేషన్స్. సో u2 మనకు తెలియదు, u1 ఈక్వల్ టు u2 కాదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ d2 వేరుంది, d1 వేరు. సో d2 ఎంత వచ్చింది మనకు, 0.27. ఓకే. d2, సో ఇక్కడ b1 d1 అనుకున్నాము, d2 d2 ఈజ్ డిఫరెంట్. ఇగో d2 ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ d1 అని ఇచ్చాడు డాటాలో. d2 ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ d1 ఇచ్చాడు కాబట్టి d1 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు d2 కాబట్టి. ఓకే. కాబట్టి మనం మళ్ళీ u2 ఈక్వల్ టు πd2n/60 ఫార్ములా పెట్టి u2 కనుక్కొని u2 కనుక్కున్న తర్వాత tan పై ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే పై వాల్యూ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 0.6934 అనేది వస్తుంది. ఓకే. ఈ విధంగా వస్తుంది. రైట్. అంటే అవుతుందా. సో ఈ విధంగా మనము డిజైన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ డిజైనింగ్ ఆఫ్ ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్. ఓకే. సో రిమెంబర్ దట్ ఐ హావ్ టు రిమెంబర్ ఆల్ ద ఫార్ములాస్. సో దానికి ముందు మనం ఏమేం చేయాలి, ఫస్ట్ ఇచ్చిన డేటా అంతా కూడా ఈ విధంగా నొటేషన్స్ రూపంలో రాసుకోవాలి. రాసుకున్న తర్వాత వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్స్ డ్రా చేయాలి. ఇచ్చిన డేటాను పర్ఫెక్ట్గా చదివి బీటా 90 ఇచ్చాడా, టీటా 90 ఇచ్చాడా, ఆల్ఫా పై ఇవ్వడు దాదాపు. సో ఈ రెండిట్లో ఏది ఇస్తే దాన్ని 90 ఏది తీసుకోవాలనేది డిసైడ్ చేసి దాన్ని బట్టి వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ డ్రా చేయాలి. డ్రా చేసిన తర్వాత ఇచ్చిన డేటాలో ఉన్న కోరిలేషన్స్ని బట్టి, ఈ కోరిలేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఫ్లో రేషియో, బ్రెడ్త్ రేషియో, తర్వాత డయామీటర్ డిఫరెన్స్, ఈ యాక్చువల్ ఏరియా, ఇదంతా దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ దాన్ని కూడా మనం ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్నీ కూడా యూజ్ చేసి ఆన్సర్స్ అన్నీ రావట్టాలి. ఓకే. రాబడితే మనము డిజైన్ ఆఫ్ ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. ఓకే. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్, దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ గెట్ క్లియర్ ఐడియా అబౌట్ దీస్ ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్ ప్రాబ్లమ్స్. tan ఆల్ఫా, tan టీటా, tan పై. ఓకే. సో ఈ విధంగా మనం ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. సో ఈ థర్డ్ ప్రాబ్లం ఒక ప్రాబ్లం అసైన్మెంట్ కింద ఉంటుంది. మీరు ఈ ప్రాబ్లం ప్రాక్టీస్ చేసి నాకు వాట్సాప్లో పెట్టండి. రైట్. ప్రాబ్లం రాసుకున్నారా? ప్రాబ్లం. ఓకే. ప్రాబ్లం ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్ ఇచ్చింది ఏంటి, హెడ్ ఇచ్చాడు 150 మీటర్స్ ఇచ్చాడు, డిశ్చార్జ్ 100 మీటర్/సెకండ్ ఇచ్చాడు, ఇన్లెట్ అండ్ అవుట్లెట్ డయామీటర్స్ d1 3.6, d2 2.4 మీటర్స్ ఇచ్చాడు. ఇన్లెట్ వేన్ యాంగిల్. ఓకే. ఇన్లెట్ వేన్ యాంగిల్ అంటే ఏంటి, ఈటా 120 డిగ్రీ ఇచ్చాడు. డిశ్చార్జ్ రేడియల్ డిశ్చార్జ్ అంటే బీటా 90 డిగ్రీ ఇచ్చాడు. అవుట్లెట్ విత్ 15 మీటర్స్/సెకండ్ యాజ్ ఫ్లో వెలాసిటీ at అవుట్లెట్ అంటే vf2 is given 15 meters/second ఇచ్చాడు. హైడ్రాలిక్ ఎఫిషియన్సీ 90%, ఎఫిషియన్సీ హైడ్రాలిక్ 90%, అండ్ విడ్త్ ఆఫ్ ద వీల్ ఈజ్ కాన్స్టాంట్, అంటే w1 = w2.
ఫైండ్ ద పవర్ ప్రొడ్యూస్డ్ అండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద టర్బైన్. పవర్ ప్రొడ్యూస్డ్, పవర్ ఈక్వాలిటీ ఏంటి, W by G, rho Q VW1 U1, rho Q VW1 U1. ఓకే, VW1 U1 మనకి ఇక్కడ VW2 ఇక్కడ VF ఇచ్చాడు కాబట్టి దాని నుంచి VW1 అనుకోవాలి. U1 ఎన్ని లేదు అంటే మనం ఏం చేయాలి, హెడ్ నుంచి ఇచ్చిన హెడ్ నుంచి మనం ఈ స్పీడ్ రేషియో, ఫ్లో రేషియో ఈక్వేషన్స్ యూజ్ చేసి మనము ఈక్వేషన్స్ అన్నీ యూజ్ చేసి, కోరిలేషన్స్ యూజ్ చేసి మనము ఎన్ని కనుక్కోవాలి. ఎన్ని కనుక్కున్న తర్వాత పవర్ వస్తుంది. ఓకే, ఈ విధంగా ప్రాబ్లం అనేది ప్రాక్టీస్ చేయండి. రైట్, మనకు ఎగ్జామ్లో మ్యాక్సిమం ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్ నుంచి ప్రాబ్లం వస్తుంది కాబట్టి ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. రైట్, ఓకే, క్లోజ్ చేస్తున్నాను.